Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, today an important session on trigonometry higher math exercise 8.3. Higher math SSC exercise 8.3. You know, only 3 exercises we have in this chapter 8, that is trigonometry. Only one chapter of trigonometry you have. And this chapter is very, very important because on CQ you must get it in your any kind of exam. So among these 3 exercises, 8.1, 8.2, and 8.3, this 8.3 is mostly important chapter because at least one question you must get from this. Another one you may get from this, or you may get from 8.2. So 8.3 is a must if you want to answer one set CQ from trigonometry section. So according to the concept of question pattern, we will start just now our review class. You know, this is the review class. So I will try my best to complete the total exercise in one lecture. Okay. First of all, you know, this is the 2-dimensional coordinate system and 4 coordinates we have. So we have 6 trigonometric ratios: sine, cos, tan, cot, sec, cosine. So which one is positive in which quadrant? You know, you have a sentence, one students. Who can tell me? Who can take? Who can please tell me? Calculus. So take calculus. So all means first quadrant, all positive. Students means you can tell with me. Students means sine and cosine positive. Take means tan and cot positive. All of you can share or can just speak with me. Calculus means cos and the inverse is sec. So this is the first important concept for exercise 8.3. The second concept is, you know, these 6 trigonometric ratios will spin. So it may occur what type, I mean odd spin or even spin. So look at, suppose I'm writing down sine 300 degree. It means in terms of 90 degree, as the quadrants, the value of the angle of each of the quadrant is 90 degree. Here it is 90 degree. Similarly. So it is 360 degree angles. So if this sine moves from here, so how many 90 degree angles or how many quadrants it is moving? That is the number of spin. So if the number of spin is odd, if the number of spin is even, on basis of the number odd or even, we will consider some important steps. Number 1, for odd spin, sine goes to, or sine becomes to cos, but the inverse of sine is cosec, inverse of cos is sec. Similarly, cos becomes to sine. I mean, if sine moves, I wrote sine 300 degree. It means you can write sine 90 into 3 plus 30 degree. Or you can write sine 90 into 4 minus 60 degree. Look at 490, 360 minus 60, 300. Or 390, 270 plus 30, it is also 300. So sine is moving 3 times and sine is moving 4 times. Sine is moving 4 times. That means it is even spin and it is odd spin. So if sine moves odd types,
For that case, sine becomes to cos. Similarly, if cos moves, what type? What times means 3 times, 5 times, 7 times. So if cos moves what times, then cos becomes to sine. So we have four formulae. If tan moves odd times, then it becomes to, you can tell with me, if cot moves odd times, then cot becomes to tan. But here it is similar to that previous concept, that is inverse of tan is cot, inverse of cot is tan. Now sec becomes to cosec. Can you see the board? And cosec becomes to sec. So you know, inverse of sec is cos, inverse of cosec is sine. But for odd spin, the relation among the 6 trigonometric ratios are this. তোমরা কি বুঝতে পারছো? জি স্যার, বুঝতে পারছি। আচ্ছা, এবার আমরা যাব সেকেন্ড স্টেপ। সেকেন্ড স্টেপটা কেমন? Just suppose I am giving you a problem to solve. The problem is just you are told to solve cos minus 25 pi by 6. You know, only cos and sec remove this minus. So it will be cos 25 pi by 6. Look at which one is the acute angle over here. What is the acute angle? Who can tell me? Pi by 6. Pi by 6. Pi by So 6. we will write cos something pi by 2. Pi by 2 means 90 degree. So এই যে odd spinটা কিন্তু ঘোরাতে থাকবো বা even spinটা ঘোরাতে থাকবো। এই যে spin হবে, এটা odd হলে ওই রকম আর even হলে যা আছে তাই থাকবে। আমরা দেখব কি হয়। So plus or minus any one sign may be here. So the acute angle is pi by 6. Look at very carefully. এই যে তোমরা জানো এখানে একটা ফর্ম তোমাদের কিন্তু ছিল, জেনারেল ফর্ম কি, সেটা রেশিও অফ সামথিং, এটা বক্স নাম্বার 1 পাই বাই 2 প্লাস মাইনাস বক্স নাম্বার 2। এই বক্স নাম্বার 2 কিন্তু বলা ছিল অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল, আর এই বক্স নাম্বার 1 বলা ছিল ইন্টিজার নাম্বার, ইন্টিজার নাম্বার। এবং এটা পজিটিভ ইন্টিজার নাম্বার, তোমরা ন্যাচারাল নাম্বার বলতে পারো, সেটা আরো বেটার হয় ন্যাচারাল নাম্বার বললে। পজিটিভ ইন্টিজার এটা ন্যাচারাল নাম্বার, ন্যাচারাল নাম্বার। দ্যাট মিন্স 1 pi by 2, 2 pi by 2, 3 pi by 2, অর্থাৎ 1 টাইম, 2 টাইমস, 3 টাইমস, 4 টাইমস, 7 টাইমস pi by 2, অর্থাৎ কতগুলো 90 ডিগ্রি সে স্পিন করবে, ঘুরবে। এখন এইটা সমান কি ছিল? প্লাস অর মাইনাস ছিল, রেশিও ছিল, অর্থাৎ এখানে যা থাকবে সেটা, আর বক্স নাম্বার 2 এখানে আসতো। এটা কিন্তু তোমাদের যখন স্টার্টিং লেকচার গুলো ছিল তখন এটা হয়েছিল। তাহলে আমরা এই ল্যাঙ্গুয়েজ যদি দুটো মুছে দিই, তোমরা এটা একটু তুলে নিও, এই ল্যাঙ্গুয়েজ যদি এখন মুছে দিই তাহলে এখানে একটা স্পেস পাবো। আমি এখানে কি লিখবো একটু বলো? আমি লিখবো এই cos আর এই পাই বাই 6। দেখো ঠিক আছে কিনা? রেশিও আর এই 2, অর্থাৎ রেশিও আর এই অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল, আর এখানে প্লাস মাইনাস কিছু একটা হবে। তার আগে আমরা এটা কমপ্লিট করি, দেন আমরা এই জায়গাটা। তাহলে এবার আমরা এটাকে এলসিএম করব। এলসিএম করলে এলসিএম হচ্ছে 6, এখানে প্লাস অর মাইনাস 1 পাই, তাহলে আমাকে বানাতে হবে কিন্তু 25 পাই। দেখো এখানে এমন কি নিব, এটা 2, 6, তাহলে 3, তাহলে এখানে যদি 8 নিই আর এখানে যদি প্লাস নিই তাহলে কি হচ্ছে? দেখো এটা 2, এটা 6, তাহলে 3 into 8 মানে 24, আর 24 পাই, পাই আসের সাথে বা লিখতে পারো প্লাস 6 প্লাস দিলাম যে 6 1 পাই। দেখো তো 25 পাই বাই 6 হলো কিনা? জি স্যার। তার মানে আমরা কি করলাম বলো? আমরা প্রথমত এই অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেলটা এখানে রাখবো,
আর বাকি π/2 ক্যালকুলেশন করব, এলসিএম এর মাধ্যমে ডিটারমাইন করব হোয়াট উইল বি দা নাম্বার অফ স্পিন। এখানে কতটা স্পিন হলো কে বলতে পারবা? স্যার স্পিন তো হলো 8 বার। ইয়েস, 8 টাইমস। তাহলে 8 টাইমস স্পিন যদি হয় তাহলে কজ ইভেন টাইমস না অড টাইমস? ইভেন টাইমস। ইভেন হলে কজ কজ থাকবে নাকি কজ সাইন হবে? কজই থাকবে। কজ থাকবে। যদি অড হতো তাহলে কি হতো? সাইন হয়ে যেত। সাইন হতো। তাহলে এই জায়গাটাতে আমরা কজ কজ রাখলাম, রেশিও থাকলো, আর এই π/6 এখানে চলে আসবে, যেটা বাম সাইডে একটু আগে আমি জেনারেল ফর্ম লিখছিলাম। এখন দেখবো প্লাস নাকি মাইনাস। 8 বার ঘুরাও, এই 4 বার, আবার 4 বার, 8 বার, এবার 8 বার ঘুরে প্লাস হলে ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে অল স্টুডেন্ট টেক ক্যালকুলাস, তাহলে সবাই পজিটিভ। তাহলে cos π/6, আর এই cos π/6 এর ভ্যালু π/6 মানে 30√3/2। বুঝতে সমস্যা আছে কারো? নো স্যার। নো স্যার। তাহলে এটা মুছে আমরা এখন পরের एग्जांपलটাতে যাচ্ছি। আমরা এখন নেক্সট প্রবলেম সলভ করব। কোশ্চেন নাম্বার 8 এর 6 নাম্বারটা, যেটা এক্সারসাইজ 8.3 তে আছে। এখানে বলে দিচ্ছে যে tan থিটার ভ্যালু 3/4, এটা বলে দাও। কিন্তু একটা ক্লু দিয়ে দিচ্ছে যে sin থিটাটা নেগেটিভ হবে। তাহলে আমরা একটু বলি, অল স্টুডেন্ট টেক ক্যালকুলাস, sin থিটা পজিটিভ কোন কোয়াড্রেন্টে আর নেগেটিভ কোন কোয়াড্রেন্টে একটু বলো তো। সো পজিটিভ ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে আর নেগেটিভ থার্ড এন্ড ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে। তার মানে আমার sin থিটা যেহেতু নেগেটিভ বলে দিচ্ছে, তার মানে আমার এখানে কোয়াড্রেন্ট আলোচনা হবে থার্ড আর ফোর্থ, ফার্স্ট সেকেন্ডে যাব না। কিন্তু আবার একটা কথা বলে দিচ্ছে, tan থিটা ইকুয়াল টু 3/4, তার মানে tan থিটা পজিটিভ না নেগেটিভ? পজিটিভ। পজিটিভ। Positive. এই দুটোর মধ্যে পজিটিভ কে? থার্ড কোয়াড্রেন্ট। থার্ড কোয়াড্রেন্ট। Third quadrant. তাহলে Third এখন quadrant. আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ালো থিটা চলে আসবে অনলি থার্ড কোয়াড্রেন্টে। এবার এই থার্ড কোয়াড্রেন্টে sin থিটার ভ্যালু বের করব নেগেটিভ, এই থার্ড কোয়াড্রেন্টে cos থিটার ভ্যালু বের করব নেগেটিভ, এই থার্ড কোয়াড্রেন্টে sec থিটার ভ্যালু বের করব নেগেটিভ, এই থার্ড কোয়াড্রেন্টে tan থিটার ভ্যালু বের করব পজিটিভ, যেটা দেওয়া আছে বের করা লাগবে না। তাহলে এখন আসো আমরা সবগুলো ভ্যালু থার্ড কোয়াড্রেন্টে বের করি, এবং কি কি ভ্যালু বের করব সেটা কিন্তু রাইট সাইডে ক্লু দেওয়া। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি tan থিটা দেওয়া, tan থিটা থেকে তোমরা জানো sec থিটা, উই নো tan থিটা sec থিটা ফর্মুলাটা কে বলতে পারবা? sec স্কয়ার থিটা ইকুয়াল টু 1 প্লাস tan স্কয়ার থিটা। ভুল বললাম কিনা? ঠিক আছে স্যার। তার মানে 25/16। তাহলে অতএব sec থিটা ইকুয়াল টু, দেখো প্লাস মাইনাস 5/4। এখন আমি কি নেব? মাইনাস, বিকজ থার্ড কোয়াড্রেন্টে থিটা আছে, তাহলে সেই থার্ড কোয়াড্রেন্টে sec থিটা নেগেটিভ। sec থিটা যেহেতু পেলাম, তাহলে অতএব cos থিটা পাবো -4/5, এটাও মাইনাস নিব বিকজ থার্ড কোয়াড্রেন্টে cos নেগেটিভ। এবার cos পেলাম, tan পেলাম, sec পেলাম, পেলাম না শুধু sin। আমরা sin এর জন্য কি জানি? we know that sin square theta equal to root over বা sin theta equal to 1 minus cos square theta. Look at, তুমি যদি এখানে 1 minus 16/25 দাও, 16/25, তুমি আলটিমেটলি এখানে একটা ভ্যালু পাবা। এই ভ্যালুটা 25 minus 16 9/25, তার মানে -3/5 হবে। মাইনাস নেব বিকজ থিটা লাইজ অন থার্ড কোয়াড্রেন্ট। এখন দেখো আমি tan দেওয়া আছে বের করলাম, cos বের করলাম, sin বের করলাম, এখানে যদি বসাই দিই তাহলে অটোমেটিক্যালি আমাদের অঙ্কটা চলে আসবে 14/5। সমস্যা কারো? নো স্যার। নেক্সট প্রবলেম। আমাদের এখনকার অঙ্কটা হলো এক্সারসাইজের 11 এর 4, যেখানে আমরা আলফার ভ্যালু বের করব। যেখানে cot alpha equal to দেওয়া -1 and the limit is alpha in between pi and 2pi। এখন তোমরা বলো pi and 2pi, pi মানে কিন্তু সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টের থেকে বেশি আর 2pi মানে কিন্তু এটা। তার মানে আমাদের আলফাটা এখন কোন কোয়াড্রেন্টে বলে দিচ্ছে লিমিট অনুযায়ী? থার্ড এন্ড ফোর্থ।
থার্ড এন্ড ফোর্থ। তাহলে এখানে আবার বলে দিচ্ছে কট আলফা নেগেটিভ, তাহলে কট আলফা থার্ড ফোর্থ এর মধ্যে নেগেটিভ কোথায়? ফোর্থ হলো ফোর্থ ফোর্থ। এখন ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে আমরা এখন মুভ করব। প্রশ্ন হলো ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে কি করে মুভ করতে পারি? দেখো কট আলফা ইকুয়াল টু কট, আমরা 1 মানে কিন্তু জানি π/4, মাইনাসটা ভুলে যাচ্ছি কেন? এই মাইনাসের জন্য ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে গেছি, এই আলফা এই দুটোর মধ্যে মাইনাস ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে গেলাম, তার মানে এখন আর মাইনাসটা নাই, ওই কোয়াড্রেন্টে কটের ভ্যালু অটোমেটিকলি মাইনাস আসবে। তাহলে কট π/4 লিখবো। এখন কত π/4 লিখবো? লিখবো 190, 290, 390, তাহলে 3π/2 প্লাস π/4, এই π/4 এর ভ্যালু হচ্ছে 1, আর ওই কোয়াড্রেন্টে গেলেই মাইনাস। সো এটা আমরা লিখবো। আবার একটা লিখতে পারি কি, কট 4π/2 মাইনাস π/4। দেখো 490 অর্থাৎ 1 2 3 4 মাইনাস ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে আসবো। প্রশ্ন হলো এখানে কট কত স্পিন? 3 স্পিন, 3 টাইমস, অর্থাৎ ওয়াড স্পিন হলে কট ট্যান হবে, তাহলে লেফটের কটের সাথে এটা রিলেশন থাকবে না, তাই আমি এই ওয়ার্ড স্পিন নিতে পারবো না, কিন্তু আমি এটা নিতে পারবো যে কট ইভেন স্পিন, ইভেন টাইমস, so quad will remain quad, so that we can remove quad and quad, we will get alpha equal to the rest portion. So let us write quad alpha equal to quad, এখানে কত হবে? এখানে 2π হবে, তার মানে 8 সম্ভবত 7π/4 যদি ক্যালকুলেশন ঠিক থাকে। কট কট রিমুভ হচ্ছে, আলফা ইকুয়াল টু 7π/4 आंसर। বুঝছো কিনা? জি স্যার, বুঝতে পারছি। স্যার বুঝছি। তাহলে আরেকটা অঙ্ক একটু দেখেন। ওকে ভেরি স্টুডেন্টস, এখন আমরা एग्जांपल 28 টা করতেছি। एग्जांपल 28 এ বলছে sin স্কয়ার থিটা মাইনাস cos স্কয়ার থিটা ইকুয়াল টু cos থিটা। তোমরা জানো যে sin থিটা sin থিটা না হলে আমরা কমন নিতে পারবো না, অথবা cos থিটা না হলে কমন নিতে পারবো না। এখানে কিন্তু আমাদের লিমিট দিয়ে যাচ্ছে 0 আর 2π, 0 থেকে বড় থিটা আর 2π এর থেকে ছোট। আচ্ছা, এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা অঙ্ক। আমরা প্রথমে cosটাকে যদি সাইনে নেই তাহলে এই cosটা নিতে পারবো না, তাই এখানে শুধুমাত্র সাইনকে কনভার্ট করব, এবং সাইনকে কনভার্ট করে আমরা cos এ নিয়ে আসবো। তাহলে sin স্কয়ার থিটা মানে 1 মাইনাস cos স্কয়ার থিটা, আর এই cos স্কয়ার থিটা থেকে গেল কমন নিলাম। দেখো এ পর্যন্ত যেহেতু রিভিউ ক্লাস, তোমরা এগুলো ইজিলি বুঝতে পারবা। এখন এখান থেকে আমরা cos থিটার ভ্যালু পাচ্ছি হাফ, আর এখান থেকে cos থিটার ভ্যালু পাচ্ছি -1। দেখো cos থিটার দুটো ভ্যালুই এক্সিস্ট করে। এখন আসি আমরা একটার জন্য। প্রথমে cos থিটার ভ্যালু প্লাস হাফ। cos থিটা প্লাস কোথায়? cos থিটা প্লাস হচ্ছে এই কোয়াড্রেন্ট আর এই কোয়াড্রেন্ট। আমাদের কোয়াড্রেন্ট লিমিটে কি বলছে? 0 থেকে বড় 2π এর ছোট, তার মানে কিন্তু চারটে কোয়াড্রেন্টের কথা এখানে বলছে। এই চার কোয়াড্রেন্টের মধ্যে cos থিটার ভ্যালু হাফ দুই কোয়াড্রেন্টে। এখন আমরা প্রথম কোয়াড্রেন্টে কি করে যাব সেটা এখানে লিখি। cos থিটা ইকুয়াল টু cos কত ডিগ্রির ভ্যালু? হাফ, cos 60 ডিগ্রি অর্থাৎ π/3, জাস্ট cos π/3 দিলে হয়ে যাচ্ছে, cos cos উঠে গেল, থিটা ইকুয়াল টু π/3। আচ্ছা, এবার ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে আসো। cos ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে কত হবে? তাহলে cos, এখন একটু আগে যেটা দেখালাম 3π/2 প্লাস যদি π/3 দাও হবে, আবার 4π/2 মাইনাস দিলে হবে, কিন্তু 3 যদি দাও তাহলে ওয়ার্ড স্পিনে আউট হয়ে যাবে, তাই আমরা ইভেন ছাড়া আর দিব না, এখন অর্ডার দিবই না, তাই আমরা 4π/2 মাইনাস দিব। তাহলে cos 4π/2 মাইনাস π/3। এবার এখানে কত থাকবে? cos cos তো উঠে যাচ্ছে, 2 6 7 হয় সম্ভবত, 2 থাকে না 5π/3, 5π/3। এবার দেখো cos এর ভ্যালু মাইনাস, এর মধ্যে কোথায়? এইটাতে আর এটাতে। এবার cos এর ভ্যালু যদি মাইনাস বলে আমরা কোন কোয়াড্রেন্টে আসবো বলো? সেকেন্ড আর থার্ড কোয়াড্রেন্টে। आंसर π/3। আর এই 5π/3 দিয়ে আমরা রেজাল্ট কিন্তু আমাদের আসবে না, যার কথা আমি পরে বলছি। তোমরা আগে দেখো যে -1 এর ভ্যালু বলতে 0, cos 0 ডিগ্রির ভ্যালু 1। এখন 0 ডিগ্রি কোথায় যে পাবো? 0 ডিগ্রি এই কোয়াড্রেন্টে, তাহলে 1π/2 প্লাস 0 দেওয়া যাবে না, ইভেন দিব 2π/2 প্লাস 0। তাহলে এখানে কি লিখবো? বলবো যে এই জায়গায় লিখবো যে cos থিটা ইকুয়াল টু cos 2π/2 প্লাস 0।
আবার কি বলবো 2π/2 -0, তার মানে কি 2π/2 +0 যা 2π/2 -0 তাই, তার মানে এখানে 2π/2 থাকে, অর্থাৎ θ শুধু পাই হয়। এবার আমাদের আনসার হচ্ছে পাই, π/3, 5π/3। বুঝতে পারছো কিনা? জি স্যার, বুঝতে পারছি। এবার একটা প্রশ্ন আছে, সেটা হলো এই ইকুয়েশনটা সবগুলো ভ্যালু দিয়ে স্যাটিসফাইড হচ্ছে কিনা, এটা একটু আমরা দেখে নেব। আমাদের ক্লাস কিন্তু শেষের পথে, টাইম আউট হবে, আমি শুধু তোমাদের মুখে একটু বলে দিই। আমাদের দেখতে হবে যে ইকুয়েশনটা স্যাটিসফাইড হচ্ছে কিনা সব ভ্যালু দিয়ে, এটা দেখা লাগবে। বিকজ এটা কিন্তু রুট, এই থিটা একটা রুট, এটা একটা রুট, এটা একটা রুট, এর তিনটা রুট পাচ্ছি। অ্যাকচুয়ালি এটা কিন্তু সেকেন্ড ডিগ্রি ইকুয়েশন, এর পাওয়ার বা ডিগ্রি কিন্তু 2। তাহলে এর মধ্যে একটা ঝামেলা আছে দেখে বোঝা যাচ্ছে। যদি স্যাটিসফাই করি, এখানে যদি পাই 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 বসে একটা রেজাল্ট আসবে, এখানে π/3 বসালে একটা রেজাল্ট আসবে, কিন্তু 5π/3 বসালে দেখবা দুটো ইকুয়াল হবে না। ফর দ্যাট কেস এই 5π/3 টা কিন্তু কোনো সলিউশন না, তাহলে সলিউশন হবে পাই আর π/3। এভাবে আমরা মূলত এই 8.3 এর যত অঙ্ক আছে সব করব। এখানে সলভ করতে বলছে, তোমাদের লিমিটটা শুধু ডিফারেন্ট, কখনো ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট, কখনো সেকেন্ড, কখনো থার্ড, কখনো সবগুলো থাকবে, কখনো দুইটা, কখনো তিনটা। আমরা সেই কোয়াড্রেন্টে ইভেন্ট টাইমস যাব, ওয়ার্ড টাইমসে আমরা যাব না। তো থ্যাংক ইউ, তোমরা হোমওয়ার্ক করবা, কোনো প্রবলেম থাকলে আমি নেক্সট ক্লাসে এগুলো সলভ করে দেব।